Welcome you all. In the previous video, we talked about what is GDP and what are the terms which are associated with the measure of national income. And then we talked about what is per capita income and what is disposable income. And also we talked about importance of GDP and so on. In this video, we are going to talk about what are the limitation of GDP. இந்த ஜிடிபி இந்த ஜிடிபியை மட்டும் ஃபேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்ய முடியாது. ஒரு கண்ட்ரி எக்கனாமிக்கலி வெல் டெவலப்டு என்று நம்ம சொல்லக்கூடாது. பிகாஸ் இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் லிமிடேஷன். அதில் ஃபர்ஸ்ட் லிமிடேஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, செவரல் இம்பார்ட்டன்ட் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆர் லெஃப்ட் அவுட் ஆஃப் ஜிடிபி. GDP includes only the goods and services sold in the markets. The services provided by the parents to their children is not included in GDP. இது மாதிரி நிறைய ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் எங்கே இருக்குது, டிஃபெக்ட் ஜிடிபியில் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அட் அவர் ஹோம் மதர் டஸ் ஆல் ஒர்க்ஸ். ஷி கெட்ஸ் அப் வெரி ஏர்லி இன் த மார்னிங் அண்ட் ஷி குக்ஸ், ஷி வாஷஸ் அவர் கிளாத் அண்ட் ஷி டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் அஸ். ஃபார் தட் ஒர்க் அவர் மதர் இஸ் நாட் பெய்ட் எனி சேலரி. ஆக்சுவலி the mummy also should be paid salary. The salary received by her should also be added to GDP. ஆனால் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் இது நடக்குதான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை. மதர் இஸ் நாட் பெய்டு எனி சேலரி ஃபார் ஹர் ஒர்க். ஸோ இங்கே எது லெஃப்ட் அவுட் ஆகுது? த சர்வீஸ் ரெண்டர்டு பை மதர் இஸ் லெஃப்ட் அவுட் ஆஃப் ஜிடிபி. ஆக்சுவலாக அதுக்கும் நம்ம சேலரி கொடுத்து எங்கே ஆட் பண்ணணும்? ஜிடிபியில் ஆட் பண்ணணும். பட் ஆக்சுவலி வி டு நாட் டூ ஷோ. ஸோ அது இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லிமிட்டேஷன், இந்த ஜிடிபியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லிமிட்டேஷன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, லைக்வைஸ் வி டு நாட் பே ப்ரைஸ் ஃபார் க்ளீன் ஏர் அண்ட் வாட்டர் ஆல்சோ இன் சம் பிளேசஸ். Water is an economic commodity in some places, but in some places it is a free commodity. Actually, for air is a commodity that also we have to consume air by paying money. For such free goods, actually what we do not do, we do not pay any price for that. So we have to pay price for that, and the price also should be added to GDP. ஆனால் இது நடக்குதான்னு கேட்டிங்கன்னா இது நடக்கிறது இல்லை. For example, in rural areas, water is a free commodity. In urban area, it becomes economic commodity. ஸோ அங்கே எக்கனாமிக் கமாடிட்டியை மாறுற பட்சத்தில் என்ன பண்ணுறோம்? வி பே ப்ரைஸ் ஃபார் தட், டு யூஸ் தட், டு கன்சியூம் தட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் சர்வீசஸுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறதில்ல, வி டு நாட் பே ப்ரைஸ். அந்த பே பண்ண ப்ரைஸை எங்கே ஆட் பண்ணுறதில்ல, வி டு நாட் ஆட் இட் டு ஜிடிபி. அது இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லிமிட்டேஷன், ஜிடிபியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஃபெக்ட்னு சொல்லலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, ஜிடிபி மெஷர்ஸ் ஒன்லி த குவான்டிட்டி பட் நாட் த குவாலிட்டி. The GDP gives much more importance to quantity other than the quality. So quality is not given much more importance by GDP. This, for example, in 1970s in schools and banks, most of the people started using ballpoint pens. This is because only ones available in India were very poor quality. Since then, not only has there been a substantial increase in the quantity of ballpoint pens produced in India, but their quality has also improved a lot. So in the 1970s, which were burnt, the usage of ballpoint pens were burnt because the quality of the ballpoint pens were very, very poor. But in course of time, the companies which were manufacturing the pens started ensuring the quality of the ballpoint pens. So that's why in course of time we started using the ballpoint pens in a large quantity. So which was improved later. The quality of the ballpoint pens were improved later. ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி nowadays which are being used, the ballpoint pens are being used. ஆனால் ஜிடிபியை பொறுத்தவரையில் இந்த ஜிடிபி எதுக்கு தான் it gives utmost importance? Only it gives utmost importance to quantity, not quality. அது எதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஃபெக்ட், இந்த ஜிடிபியில் இருக்கக்கூடிய another டிஃபெக்ட்னு சொல்லலாம். The GDP doesn't tell us the way income is distributed in the country. So in our country, the wealth of our nation is concentrated only in the hands of very few people. So that's why it is said that the 10% of the population of India holding 90% of the nation's asset. The 90% of the people of our nation holding only 10% of our nation's assets. அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So only the rich are becoming richer and richer. The poor people are becoming very poorer and poorer என்று சொல்வார்கள். So the GDP of a country may be growing,
rapidly, tremendously, but income may be distributed unequally. There is no equal distribution of income among the people. ஜிடிபியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது ட்ரெமண்டஸாக அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது. நேஷனல் இன்கம் இஸ் ட்ரெமண்டஸ்லி இன்க்ரீஸ்ட், பட் the income earned by the country is not distributed equally to its citizens. அதை வந்து எது வந்து ஜிடிபி வந்து உறுதிப்படுத்துறது இல்லை. ஸோ வெறுமனே ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் மட்டும் நம்ம என்னன்னு சொல்லிட முடியாது. ஒரு நேஷனுடைய டெவலப்மெண்ட் என்று நாம் சொல்லிவிட இயலாது. அடுத்து yet another limitation of this GDP is the GDP does not tell us about the kind of life that the people are living. It never gives much more importance to the people's lifestyle, how the people leading their life. அதை பற்றி எது பேசுகிறதே இல்லை, ஜிடிபி பேசுகிறதே இல்லை. Because when the GDP is growing rapidly, it leads to low health condition of the people. The reason is that because we establish more and more industries, the establishment of industries causes high pollution. அதிகமான ஒரு சுற்றுச்சூழல் சுகாதார சீர்கேட்டிற்கு எது வழிவகுக்கும்? The more establishment of industries என்பது வழிவகுக்கும். And also it may lead to undemocratic political system, and also it may lead to high pollution and suicide rates. So which are being killed. The environmental system is being killed. எப்போ அது நடக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஜிடிபிக்கு மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஜிடிபி எப்படியாவது ட்ரெமண்டஸாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிடணுங்கிற ஒரு எய்மோட கவர்மெண்ட் செயல்படுகிற பட்சத்தில் அது எதற்கு வழிவகுக்கும்? அந்த ஜிடிபி இன்க்ரீஸுக்கு வேணால் வழிவகுக்குமே ஒழிய அது உண்மையிலேயே எதுவல்ல அந்த நேஷனுடைய எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் நாம் சொல்லிவிட இயலாது. நெக்ஸ்ட் we are going to talk about what are the composition of GDP. அதை பற்றி பார்க்கலாம். So generally the Indian economy is broadly divided into three sectors, namely primary, secondary and tertiary. மூணாக நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணுறோம். So these sectors greatly contribute for the growth of GDP. இந்த ஜிடிபி டெவலப் ஆகுதுன்னா எங்கேருந்து தான் நமக்கு அந்த ஜிடிபிக்கு இன்கம் கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மூணு செக்டர்ஸ்லேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது, இன்கம் என்பது கிடைக்கிறது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் இஸ் பிரைமரி செக்டர் ஆர் அதர்வைஸ் இட் இஸ் கால்டு அக்ரிகல்ச்சரல் செக்டர். அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் இட்ஸ் அலைடு ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் கால்டு பிரைமரி செக்டர். அதாவது விவசாயம் மற்றும் விவசாயத்தோடு தொடர்புடைய ஆக்டிவிட்டீஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேட்டில் ஃபார்மிங், fishing, mining and forestry. So these activities fall under the category of primary sector. So agriculture and its allied activities come under the category of primary sector. So the primary sector contribution to GDP stands at 17%. So 17% of our income, national income, is derived from primary sector in our country. அடுத்து பார்த்தோம்னா secondary sector, it is generally known as industrial sector. ஸோ இண்டஸ்ட்ரின்னு நமக்கு தெரியும், இண்டஸ்ட்ரி இஸ் எ பிளேஸ் விச் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் த ரா மெட்டீரியல் இன்டு ஃபினிஷ்டு கமாடிட்டிஸ். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்று நாம் சொல்கிறோம். ஸோ பர்டிகுலர்லி இங்கே வந்து அயன் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸாக இருக்கலாம், காட்டன் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம், டெக்ஸ்டைல், ஜூட், சுகர் இண்டஸ்ட்ரீஸ், வாட் எவர் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் மேபி. ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டரில் வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது, வி கெட் இன்கம். So for example, the contribution of secondary sector, the income contribution of secondary sector to GDP stands at 29%. So 29% of our national income is derived from secondary sector. அடுத்து பார்த்தோம்னா third sector is to be called a tertiary sector, or otherwise it is called a service sector. So tertiary sector is also known as service sector, which includes government and scientific research, transport, banking and education and entertainments. So these are all the activities which come under the category of tertiary sectors. So the income that we derive from tertiary sector stands at 53%. So the contribution of these three sectors are very, very essential for the growth of GDP. So just ஒரு கம்பேரிசன் இந்தியாவில் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு we can clearly understand. In 1950-51 பார்த்தீங்கன்னா the contribution of agriculture to GDP stood at 51% around. The industrial sector stood at 14.16%. The income that we derived from service sector stood at 33.25%. பட் அப்படியே 1950 கான்ஸ்டன்ட்லி அப்படியே 2000, 2010, 11 இப்படி வருகிற போது நமக்கு ஒரு விஷயம் we can clearly see which is decreasing.
the income that we get from primary sector started decreasing. பார்த்தீங்கன்னா 51ல இருந்து இன்னைக்கு டிக்ரீஸ் ஆகி it now stands at 17.01%. So what the data shows, the data very clearly shows that we are boycotting primary sector. I mean, we do not give much more importance for the growth of primary sector. Primary sectorல விவசாயங்கிறது இன்னைக்கு it is not a profitable business. நம்ம எதை வந்து சரியான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல, விவசாயத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக கொடுக்கறதுனால அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய இன்கம் என்பது இன்னைக்கு குறைந்து கொண்டே வந்திருக்கிறது. மாறாக கான்ட்ராஸ்டிங் டு தட், contradictory to that, the income that we derived from industrial sector started increasing. In 1950-51, it stood at 14.16%. It is now steadily being increased. Now in 2017-8, it stands at 29.01%. So which is growing year by year. The industrial sector is growing year by year. Likewise, the territory sector income that we got in 1950-51 stood at 33.25%. But in course of time, it started increasing steadily. In 2017-18, it stood at 53.09%. So which has tremendously has achieved growth. The service sector and industrial sectors have grown up well, but which is being boycotted. The agriculture sector is being boycotted. So India basically ஒரு agriculture country. நம்மளுடைய லைஃபுக்கு நம்ம எதை தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும், உயிர் வாழ்வதற்கு விச் இஸ் எசென்சியல், ஃபுட் இஸ் வெரி எசென்சியல். ஸோ பட் ஒரு நல்ல எக்கனாமிக் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் எதை அவங்க அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இல்லை. தே டு நாட் கிவ் மச் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு பிரைமரி செக்டர். இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர், சர்வீஸ் செக்டர்ஸ் வளரத்தான் ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் வளரும் என்று சொல்கிறார்கள். ஸோ that's why we too shifted from agriculture, I mean from primary sector to industrial and service sector என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். Next we are going to talk about economic growth and economic development. பார்த்தீங்கன்னா இந்த both the terms seem to be same in meaning. ஆனால் உண்மையிலே ரெண்டுக்கும் ஒரே அர்த்தம் அல்ல. எக்கனாமிக் growth என்பது வேறு, எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் என்பது வேறு. வாட் ஆக்சுவலி அவர் நேஷன் நீட்ஸ், எக்கனாமிக் growth வேணுமா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் வேணுமானா நமக்கு என்னதான் வேணும், எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் தான் வேணும். ஏன்னா எதை விட மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ், த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் தி எக்கனாமிக் growth என்று சொல்லலாம். ஸோ ரெண்டுக்கும் உள்ள ஸ்ட்ரைக்கிங் டிஃப்ரென்ஸ் என்னங்கிறத டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ எக்கனாமிக் growthனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ஏ குவான்டிடேட்டிவ் மெஷர் which considers the rise in output produced in an economy or a country in a particular period, I mean generally in a year. ஸோ இங்கே வந்து எதை மட்டும்தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம், ஒன்லி வி கிவ் அட்மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு அவுட்புட் கமாடிட்டிக்கு தான் அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். அதாவது ஜிடிபிக்கு மட்டும்தான். அவுட்புட்டு கமாடிட்டினாலே அது என்ன தான், ஜிடிபி தான். The key parameters of the economic growth in an economy are its ஜிடிபி. அதாவது இதனுடைய பேராமீட்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜிடிபியை ட்ரெமெண்டஸாக இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அப்படி ட்ரெமெண்டஸாக ஜிடிபி அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகிறத தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், எக்கனாமிக் growth என்று நாம் சொல்கிறோம். இங்கே ஜிடிபிக்கு மட்டும்தான் முக்கியத்துவம், அதர் தான் ஜிடிபி வேறு எதுக்குமே நம்ம என்ன செய்யறதில்ல, முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதில்ல. ஆனால் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ப்ரொஜெக்ட்ஸ் ஏ ப்ராடர் பிக்சர் ஆஃப் an economy which takes into account an increase in production. Production also should increase. அதாவது ஜிடிபியும் கூடணும். At the same time, other than that or along with that, there should be an improvement in the living standard of its citizens. மக்களுடைய அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் என்று சொல்லப்படக்கூடிய வாழ்க்கை தரமும் கூடணும். ஸோ த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஃபோக்கஸஸ் more on socio-economic factors rather than the just quantitative increase in production. ஜிடிபியை மட்டும் அதிகரிச்சுட்டு போகிறது நம்மளுடைய நோக்கம் அல்ல. எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டில் அதையும் தாண்டி பல்வேறு விஷயங்களை இட் இன்க்ளூட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இட் இன்க்ளூட்ஸ் டெக்னாலஜி. There should be a tremendous change in technology and labor reforms. Labor's life condition also should be improved. Standard of living should increase. So that's why it is said that there should be a broader change in an economy of a country. ஸோ அதுக்கு தான் எதை சொல்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் வந்து எதுக்கு அட்மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, HDI என்று சொல்கிறார்கள். அதாவது ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள். அதை பற்றி பார்த்துலாம். ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, in 1990 மஹபூப் உல் ஹக் என்கிறவர் தான் ஃபர்ஸ்ட்லி he pointed out, he talked about HDI. So HDI is a composite index of life expectancy at birth.
அதாவது த ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் அன் இண்டியன், ஒருத்தர் ஹவு லாங் அன் இண்டியன் லீவ்ஸ், எவ்வளோ நாள் உயிர் வாழ்கிறாங்கிற விஷயத்தை உள்ள கொண்டு அதை பார்க்கணும். அண்ட் தென் வி ஹாவ் டு கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு வி ஹாவ் டு சி அடல்ட் லிட்ரஸி ரேட்ஸ், இந்தியாவினுடைய லிட்ரஸி ரேட் எந்த அளவில் இருக்குங்கிறதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். அண்ட் தென் வி ஹாவ் டு டாக் அபவுட் வி ஹாவ் டு சி ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங், மக்களுடைய அந்த வாழ்க்கை தரம் எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறத பார்க்கணும். அதே மாதிரி வி ஹாவ் டு சி த பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி. இன்னைக்கு இந்தியாவில் வாழக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் இந்த பர்ச்சேசிங் பவர் ஒன்று போல் இருக்குன்னா ஒன்று போல் கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுடைய இன்கம் எப்படி அல்ல, ஒன்று போல் இல்லை. ஒன்று போல் இருந்தால் தான் அவருடைய பர்ச்சேசிங் பவர் என்பது ஒன்றாக இருக்கும். ஸோ வேர் வி சி பேரிட்டி, பேரிட்டி மீன்ஸ் வாட் வி சே டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருக்கிறது, வேறுபாடு என்பது இருக்கிறது அல்லது பாகுபாடு என்பது இருக்கிறது. பட் இருந்தாலும் இந்த HDIக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், அதிகமான முக்கியத்துவத்தை கொடுக்க வேண்டும். நியர்லி ஜிடிபியை மட்டும் என்ன செய்யக்கூடாது, ஒரு நேஷன் ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது. பட் ஒரு கம்பேரிசன் பண்ணையில் பிட்வீன் 1919 அண்டு 2017 இந்த பீரியடில் யூனோ கொடுத்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா, விச் ஹாஸ் ஸ்டார்டட் இன்க்ரீஸ்டு, த வேல்யூ ஹாஸ் இன்க்ரீஸ்டு, இன்கேஸ்டுன்னு இருக்கு இன்க்ரீஸு, வேல்யூ ஆஃப் த HDI ஹாஸ் இன்க்ரீஸ்டு ஃப்ரம் 0.427 to 0.64. இட் இஸ் அன் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் நியர்லி 50%. இந்தியாவில் வந்து எதற்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்க ஆரம்பித்து விட்டோம், ஜிடிபிக்கு மட்டுமல்ல, இந்த HDI ஃபாலோ பண்ணி இதில் சொல்லியிருக்கப்பட்ட கூட விஷயத்திற்கும் இந்தியா ஸ்டார்டட் கிவிங் இம்பார்ட்டன்ஸ். அதனால தான் இன்றைக்கி HDIயும் ஓரளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு வருது. ஸோ இதுதான் எதற்கு வழிவகுக்கும், திஸ் வில் லீட் டு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ஸ், நாட் தி எக்கனாமிக் growth. Economic growth along with economic development is essential for our country. So ஏன்னா இந்த HDI indicator வந்து பார்த்தீங்கன்னா, it is an indicator of the country's remarkable achievement in lifting millions of people out of poverty. இன்னைக்கு இந்தியாவில் வந்து வாழக்கூடிய நிறைய மக்கள் they are living below the poverty line. அவங்கள அப்லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை, ஜிடிபி மட்டும் தேவையில்ல, எதுவும் தேவை, நம்ம நாட்டுக்கு வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டு தான் தேவை. இப்போ ஜிடிபியை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா, பெர் கேபிட்டா இன்கம் பெர் ஹெட் என்று சொல்கிறார்கள். இந்த பெர் கேபிட்டா இன்கம் கால்குலேஷன் இட்ஸ் செல்ஃப் ராங் என்று சொல்லலாம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு நாட்டினுடைய மொத்த வருமானத்தை தான் வி டிவைட் பை இட்ஸ் பாப்புலேஷன், அந்த நாட்டினுடைய மொத்த மக்கள் தொகையால் நாம் என்ன செய்கிறோம், வகுத்து விடுகிறோம். அப்படி வகுக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் சமமான இன்கம் என்பது கிடைக்கிறது. ஆனால் உண்மையிலேயே நம்ம நாட்டில் எல்லாருக்கும் சமமான இன்கம் கிடைக்கிறதான்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக இல்லை. நிறையா பேர் அதில் அன்எம்ப்ளாய்டு இருக்கிறாங்க. அன்எம்ப்ளாய்டுக்கு நம்ம என்ன கொடுக்குறோம், சேலரி கொடுக்குறோம். அப்போ வந்து இந்த கான்செப்ட் வந்து இந்த பெர் கேபிட்டா இண்டிகேட்டரை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய முடியாது, நாட்டில் எல்லாருக்கும் வருமானம் கிடைச்சிருந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்துடக்கூடாது. ஆனால் அந்த மெத்தடில் தான் தோ த சிஸ்டம் ஆஃப் கால்குலேட்டிங் பெர் கேபிட்டா இன்கம் இஸ் ஏ டிஃபெக்டிவ் ஒன். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இன்றைக்கி எதை வந்து கணக்கெடுக்கிறோம், இந்த பெர் கேபிட்டா இன்கம்மை கணக்கெடுக்கிறோம். அப்போ ஜிடிபி கூட ஜிடிபி growth தான் என்னது, நேஷ்னல் இன்கம். ஜிடிபி அதர்வைஸ் நேஷ்னல் இன்கம் கூட தான் எது கூடுது, பெர் கேபிட்டா இன்கம் கூடுது. பெர் கேபிட்டா இன்கம் கால்குலேஷனே கொஞ்சம் தவறுன்னு தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் வருமானம் கிடைக்குது, எல்லாருக்கும் வருமானம் கிடைக்குது, அதே தப்பு. இன் அவர் கண்ட்ரி லாட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் அன்எம்ப்ளாய்டு, வேலை இல்லாமல் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கும் என்ன இந்த கால்குலேஷன் படி வருமானத்தை கொடுக்குறோம், நம்ம நாட்டு வருமானத்தை பகிர்ந்து கொடுக்குறோம், அதுவே தவறு. ஸோ பட் இருந்தாலும் இட் இஸ் ஒன்லி கால்குலேஷன் பேஸ்ட் ஆன் விச் வி கால்குலேட் பெர் கேபிட்டா இன்கம். பெர் கேபிட்டா இன்கம் வளர ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வளரும், ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் கூட அந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் வளரும் என்பதுதான் கான்செப்ட். ஸோ எக்கனாமிக் growthக்கும் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் பார்த்தோம்னா, இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் குவான்டிடேட்டிவ் சேஞ்ச் இன் த அவுட்புட் ஆஃப் அன் எக்கானமி இன் எ பர்டிகுலர் டைம். ஸோ ஹியர் வி கிவ் அட்மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு குவான்டிட்டி. அதாவது ஜிடிபிக்கு தான் எக்கனாமிக் growthல முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். இங்கே அதையும் தாண்டி ஜிடிபி ப்ளஸ் எதுக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம், HDI, ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ். அதாவது மக்களுடைய ஓவரால் ஹாப்பினஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ். எது இம்பார்ட்டண்ட் அல்ல, ஜிடிபி மட்டும் இம்பார்ட்டண்ட் அல்ல. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட் வைஸ் பார்த்தோம்னா, எக்கனாமிக் growth இஸ் நேரோவர் கான்செப்ட், நேரோயிங். இட் இஸ் நேரோ மைண்டட் மாதிரி நேரோ கான்செப்ட்னு சொல்லலாம். இது வந்து எப்படி கான்செப்ட், எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இஸ் ஏ ப்ராடர் கான்செப்ட். ஸோ ஹியர் வி கிவ் இன் எக்கனாமிக் growth வி கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு குவான்டிட்டி, here we give importance to quality. ஸோ ரெண்டுமே எசென்ஷியல், குவான்டிட்டி வித் குவாலிட்டி, தட் இஸ் பெட்டர். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் growthல வி திங்க் ஆஃப் ஒன்லி ஜிடிபி growth அண்ட் ஜிஎன்பி growth அண்டு எஃப்டிஐ என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இதுக்கு தான் நம்ம அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். பட் இன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பியாண்ட் தட் ஜிடிபி வி கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ரைஸ் இன் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அண்ட் இன்ஃபேன்ட் மார்டாலிட்டி. எதை குறைக்கிறது, இந்த சிறு குழந்தைகளினுடைய டெத் ரேட்டை குறைக்கிறது. அண்ட் ஆல்சோ எலிமினேஷன் ஆஃப் பாவர்ட்டி, எதை வந்து ஒழிக்கிறது,
poverty elimination is also is given utmost importance in economic development. ஸோ இதுதான் எதற்கும் உள்ள ஸ்ட்ரைக்கிங் டிஃப்ரென்ஸ். இந்த எக்கனாமிக் க்ரோத்துக்கும் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இந்த எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து மேக்ஸிமம் எதற்கு ஃபிட் ஆகலாம்? இட்ஸ் ஃபிட் ஃபார் டெவலப்டு நேஷன்ஸ், நாட் த நேஷன் லைக் அஸ். நம்ம நாடுக்கு எது செட் ஆகாது. இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் தான் சூட்டபுளாக இருக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே வாழக்கூடிய நிறைய மக்கள் தே ஆர் ஸ்டில் லிவிங் பிலோ த பாவர்ட்டி லைன். ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து இட் கிவ்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் இன் நேஷ்னல் இன்கம், இன்க்ரீஸ் இன் நேஷ்னல் ரியல் இன்கம். நம்ம எதுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம்? உண்மையிலே அந்த இன்கம் சுட் ரீச் ஆல் த பீப்புள். அந்த பெர் கேபிட்டா இன்கம் கிடைக்குதுன்னா எல்லா மக்களுக்கும் என்ன கிடைக்க வேண்டும்? வருமானம் என்பது கிடைக்க வேண்டும். அதில் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம் இது முடிக்கலாம். ஆனால் இது எப்படி நடக்கணும்? தொடர்ந்து இட் சுட் பி a கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். ஏன்னா வித்தின் a ஷார்ட் பீரியட் நம்ம எதுவும் செய்ய முடியாது, அச்சீவ் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் an ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ். தட்ஸ் வை எது விச் இஸ் நாட் நீடட், த கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இஸ் நாட் நீடட், கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் இஸ் ஆல்சோ மினிமைஸ்டு. ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு எது தேவை? கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் என்பது தேவை. த கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் இஸ் மஸ்ட். இல்லைன்னா என்ன செய்ய முடியாது? வி cannot அச்சீவ் த HDI, ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸை அச்சீவ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு விஷயம் நீங்கள் கிளியராக புரிஞ்சுருக்கலாம். எக்கனாமிக் க்ரோத்தா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் அரைஸ் ஆகிறப்போ இதுதான் ரொம்ப நமக்கு எசென்ஷியல், இதுதான் நமக்கு தேவை. எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் தான். எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் எக்கனாமிக் க்ரோத். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, growth of GDP and economic policies. ஸோ இந்தியன் எக்கானமியை பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் known as a mixed economy. அது மிக்சர் ஆஃப் வாட் யூ சே, மிக்சர் ஆஃப் கேபிட்டலிசம் அண்டு சோசியலிசம் என்று நாம் சொல்லலாம். ஸோ இங்கே இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, we are going to talk about agriculture policy. ஸோ agriculture policy is set of government decisions and actions relating to the domestic agriculture and also imports of foreign agricultural products. ஸோ ஒன்ஸ் அப்பான் ஏ டைம், பிஃபோர் 1950 அந்த டயத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இம்போர்ட் வேல்யூ வந்து எதை விட அதிகம், எக்ஸ்போர்ட் வேல்யூ விட அதிகமாக இருந்தது. பட் காலப்போக்கில் நம்ம கொண்டு வந்தது அக்ரிகல்ச்சர் சேஞ்சஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசி தான் இன்னைக்கு இட் ஹாஸ் மேட் இந்தியா டு அட்டைன் செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி இன் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன். ஒரு உணவு உற்பத்தியில் கூட நம்மளை வந்து ஒரு செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி தன்னிறைவு அடைவதற்கு முக்கிய காரணமே நம்மளுடைய இந்த அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசிஸ், நம்ம கொண்டு வந்த பாலிசிஸ் தான். அதில் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசிஸ் ஆர் ப்ரைஸ் பாலிசி இருக்குது. ப்ரைஸ் பாலிசின்னு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ விவசாயிகளுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே ஃபிக்ஸ் மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ். ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணையில் அவங்களுக்கு என்ன ஏற்பட்டு விடக்கூடாது, லாஸ் என்பது ஏற்பட்டு விடக்கூடாது. மினிமம் அவங்களுக்கு வந்து எதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, ஒரு ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஒரு கமாடிட்டிக்கு. அது மாதிரி லேண்ட் ரிஃபார்ம் பாலிசி இஸ் ஆல்சோ இன்ட்ரடியூஸ் இன் இந்தியா. லேண்ட் சீலிங் ஆக்ட் இஸ் ஆல்சோ எனாக்டட். ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல் என்ன வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது, நிலங்களை வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது. அது மாதிரி கிரீன் ரெவல்யூஷன், இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் தான் வி அட்டைன்டு செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி. 1960 அப்புறம் கொண்டு வர இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன், அதாவது எல்லாத்துக்குமே என்ன யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம், விச் வாஸ் ஹைலி மெக்கானைஸ்டு. இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் வாஸ் ஹைலி மெக்கானைஸ்டு. எல்லாத்துக்கும் நம்ம எதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம், மெஷின்ஸை யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெமெண்டஸ்லி எது அதிகரிச்சிச்சு, இந்த ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் என்பது அதிகரிச்சிச்சு. இது இதனுடைய ஒரு முக்கியமான அம்சம், இந்த அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசியினுடைய ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் என்று நாம் சொல்லலாம். அடுத்து இரிகேஷன்லேயும் பாலிசிலையும் நம்ம நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கிற அக்ரிகல்ச்சரல் பாலிசி சேஞ்சஸ் தான் ஓரளவுக்கு எதற்கு வழிவகுத்திருக்கிறது, இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வழிவகுத்திருக்கிறது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர். இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசியை பொறுத்தவரையில் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் அன் எக்கானமி. ஏன்னா ஒரு நேஷனுடைய ஜிடிபி க்ரோத்து இதில் தான் இருக்குது, அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்டில் தான் இருக்குது. ஏன்னா இட் கிரியேட்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட், இட் கிவ்ஸ் ஜாப்ஸ் டு இந்தியன்ஸ், இட் கிவ்ஸ் ஜாப்ஸ் டு பீப்புள். அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் லீட்ஸ் டு மாடர்னைசேஷன் அண்ட் அல்டிமேட்லி மேக்ஸ் தி எக்கானமி செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட். ஸோ ஒரு நாட்டினுடைய செல்ஃப் சஃபிஷியன்ஸுக்கு எது தேவை, இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் பாலிசி என்பது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் ஈவன் பூஸ்ட் அதர் செக்டர்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி லைக் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூ ஃபார்மிங் டெக்னாலஜின்னு சொல்கிறாங்க. இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் வளர்ந்தால் தான் எது வளர முடியும், பிரைமரி செக்டர்லையும் வளர முடியும். ஏன்னா நான் பிரைமரி செக்டரை பற்றி பேசும்போது சொன்னேன், which is highly mechanized. Indian agriculture is highly mechanized. நிறைய இயந்திரங்களை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம். உதாரணத்துக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிராக்டருங்கிறது நம்ம எங்கே தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும், செகண்டரி செக்டர்னு சொல்லப்படக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் உற்பத்தி பண்ணுறோம். ஆனால் அது எங்கே பயன்படுது, இட் இஸ் யூஸ்டு இன் பிரைமரி செக்டர், அக்ரிகல்ச்சர் செக்டரில் பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இந்த இண்டஸ்ட்ரி செக்டர் டெவலப்மெண்ட்டு எதற்கும் வழிவகுக்கிறது, எதற்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது, மற்ற செக்டர்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும்
which is very helpful. The secondary sector is very helpful என்று சொல்லலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்தியாவில் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ், சுகர் இண்டஸ்ட்ரீஸ், லைக் தட் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு நம்ம என்ன வச்சுருக்கிறோம், we have made separate policies. இந்த பாலிசி டெவலப்மெண்ட் எதற்கு உதவி செய்கிறது, இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு உதவி பண்ணுது. அடுத்து ஃபைனலாக பார்க்கக்கூடிய வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாலிசி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி. இதுதான் இந்தியன் எக்கானமியில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்துச்சு. ஸோ இன் 1990s which was introduced, the new economic policy was introduced in India. So இதுக்கு it is commonly known as LPG, அதாவது லிபரலைசேஷன், ப்ரைவேட்டைசேஷன் அண்ட் குளோபலைசேஷன் என்று சொல்வார்கள். லிபரலைசேஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரிலாக்ஸிங் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபார் ப்ரைவேட் கம்பெனி டு ஸ்டார்ட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி. ப்ரைவேட் கம்பெனி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் டாக்குமெண்ட்ஸ் கேட்டோம்னா யார் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ப்ரைவேட் வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ண வாய்ப்பு இல்லை. ஆனால் ஒன்ஸ் அப்பான் ஏ டைம் பிஃபோர் 1990 எல்லாம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் ப்ரைவேட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா அது நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்பது இருந்தது. அதை நம்ம என்ன பண்ணோம், லிபரல் பண்ணோம். அதாவது அவங்க தாராளமாக வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்கிற ஒரு நிலையை கொண்டு வந்தோம். அதுதான் லிபரலைசேஷன். ப்ரைவேட்டைசேஷன் அண்ட் எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸையும் நம்ம எதில் ரன் பண்ண முடியாது, கவர்மெண்ட் கேனாட் ரன். ஸோ அதனால் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரன் பை கவர்மெண்ட்ஸ், அதை யாருக்கு நம்ம ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணோம், அதை கொடுத்தோம், ப்ரைவேட் செக்டருக்கு கொடுத்தோம். ப்ரைவேட் என்ட்ரி வாஸ் அலவுடு. அதுதான் என்ன சொல்கிறோம், ப்ரைவேட்டைசேஷன். கவர்மெண்ட் செக்டரை யாருக்கு கொடுக்குறது, ப்ரைவேட் செக்டருக்கு கொடுக்குறது. அண்ட் தென் குளோபலைசேஷன். குளோபலைசேஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா லிங்கிங் நேஷன்ஸ் மார்க்கெட் வித் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்ஸ். நம்ம நாட்டில் ஒரு பர்டிகுலர் கமாடிட்டியை தயாரிக்கிறதுக்கு ரா மெட்டீரியல் இல்லாமல் இருக்கலாம். பட் நமக்கு வி மே நோ த டெக்னாலஜி. ஸோ வேர்ல்டு லெவலில் எங்கேயாவது அந்த ரா மெட்டீரியலை வாங்கி இங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை என்ன பண்ணுறது, வேர்ல்டு மார்க்கெட்டில் கொண்டு போய் விற்கிறது. தட் இஸ் கால்டு குளோபலைசேஷன். ஸோ ஒரு நாட்டினுடைய அந்த மார்க்கெட்டை உலக மார்க்கெட்டோடு இணைப்பது தான் குளோபலைசேஷன் என்று சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ஆஃப்டர் தி இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் நியூ எக்கனாமிக் பாலிசிஸ் என்ன மாறி இருக்கிறது, இந்தியன் எக்கானமியினுடைய அந்த ஷேப்பே கிரேட்லி சேஞ்ச்டு. எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி எல்லா டெக்னாலஜியும் கிடைப்பதற்கு முக்கியமான காரணமே எது, இந்த நியூ எக்கனாமிக் பாலிசிஸ். ஸோ இந்த லெசனில் வந்து ஜிடிபினா என்ன, per capita இன்கம்னா என்ன, நேஷனல் இன்கம்னா என்ன, வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரைக்கிங் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஜிடிபி அண்ட் ஜிஎன்பி, எதை சேர்த்தா ஜிடிபி, எதை சேர்க்கலன்னா ஜிஎன்பின்னு ஒரு விஷயத்தை பற்றி பார்த்தோம். அண்ட் தென் வி டாக் அபவுட் ஹெச்டிஐ, ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்னா என்ன, வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எக்கனாமிக் growth and economic development. And we talked about 3 important sectors, namely primary sector, secondary tech sector and tertiary sector. எந்த செக்டர் இன்னைக்கு எக்கனாமிக் க்ரோத்துக்கு அதிகமாக வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்குன்னா சர்வீஸ் செக்டர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய டெரிட்டரி செக்டர் தான். ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களை we have talked in this video. So in the complete lesson is covered. So the part 1 already I have published in my channel. ஸோ அது யாருக்கும் தேவைப்படுதுன்னா ஐ ஹவ் கிவன் தட் லிங்க் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன், நீங்கள் பயன்படுத்தி பார்த்து கொள்ளலாம். மீண்டும் இன்னொரு காணொளியில் சந்திப்போம். நன்றி.